السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وآله وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ بزرگان محترم و برادران عزیز، اللہ رب العالمین کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عشر ذو الحجہ بھی نصیب فرمایا اور اس عشر ذو الحجہ میں کی جانے والی مختلف عبادات کی بھی توفیق عطا فرمائی، اور انشاءاللہ اب جب ہم نماز سے فارغ ہونے کے بعد ایک عظیم عبادت ہم انجام دینے جا رہے ہیں، اللہ رب العالمین کی رحمت سے امید ہے کہ انشاءاللہ اس عبادت کو بھی اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں گے۔ تمام ادیان میں، تمام مذاہب اور ملتوں میں مختلف تہوار اور خوشیوں کے بے شمار مواقع آتے ہیں۔ سرکار دو عالم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو وہاں دیکھا کہ لوگ مختلف کھیل کود تماشے اس میں مصروف ہیں۔ آپ نے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ کہنے لگے کہ یہ ہمارے تہوار ہیں اور اس تہوار میں ہم اسی طریقے سے ناچ گانا، رقص و سرور کی محفلیں سجاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی دو تہواریں عطا فرمائی ہیں، دو خوشیاں اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہیں، لیکن اسلام نے مسلمانوں کو جو دو تہواریں عطا فرمائی، دو خوشیاں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں نصیب فرمائی، وہ دو تہوار دنیا کے تمام تہواروں سے اور خوشیوں سے بالکل مختلف ہیں۔ پوری دنیا میں جو مختلف تہوار اور جشن منائے جاتے ہیں، اس تہوار اور جشن کا آغاز نافرمانی سے ہوتا ہے۔ اس تہوار اور خوشی کا آغاز رقص و سرور کی محفلیں سجانے سے ہوتا ہے۔ اس تہوار اور خوشیوں کا آغاز شراب و کباب کی مجلسیں جمانے سے ہوتا ہے۔
لیکن اللہ تعالیٰ نے ہم مسلمانوں کو جو تو تہوار عطا فرمائے وہ دونوں عجیب و غریب تہوار ہیں کہ ان تہواروں کا آغاز ہو رہا ہے دو عظیم عبادتوں کے اختتام پر. دو عظیم عبادتیں اختتام پذیر ہو رہی ہیں اور اس کے شکرانے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ 2 رکعت نماز پڑھنے کا آج حکم دیا ہے کہ جب ایک مقدس عبادت کی تکمیل ہو رہی ہے اور فریضے کی تکمیل ہو رہی ہے تو تم اللہ تعالیٰ کے حضور جو ہے 2 رکعت شکر کی نماز پڑھو جسے ہم عید کی نماز کہتے ہیں. دیکھیے ہم عید الفطر ابھی منا کر آئے اور عید الفطر ہم نے منایا اس موقع پر جب اللہ تعالیٰ نے رمضانوں کی عبادت کی تکمیل فرمائی. رمضان کی عبادت سے جب فراغت حاصل ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے اس خوشی کے موقع پر عید الفطر عطا فرمائی. فرمایا کہ اس خوشی کا آغاز جو ہے نماز عید الفطر سے تم ادا کرو. اور یہ عید الاضحیٰ کی نماز جو انشاءاللہ ہم پڑھیں گے. یہاں حج کی ایک اہم عبادت مکمل ہو رہی ہے. اس حج کی عبادت کی تکمیل کے پرمسرت موقع پر اللہ رب العالمین نے عید الاضحیٰ کی نماز ہمیں عطا فرمائی. تو گویا کہ دونوں تہواروں میں اور دونوں عیدوں میں سبق یہ بتلایا جا رہا ہے اور سبق یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ مسلمان اپنی خوشی کے دن میں بھی اللہ تعالیٰ کو فراموش نہیں کیا کرتا. مسلمان کا منکرات سے اور معصیت سے اور گناہوں سے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے کیا تعلق؟ مسلمان کی تو ہر وقت پیشانی اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکی بھی ہونی چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہر وقت اس پر مبذول ہو رہی ہیں ان نعمتوں کا شکر وہ عملی طور پر بھی ادا کرے اور زبانی طور پر بھی ادا کرے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے آج ہمیں عید الاضحیٰ کی 2 رکعت نماز پڑھنے کا حکم دیا. ابھی انشاءاللہ ہم جانور ذبح کریں گے, قربانی کریں گے. وقت اس وقت مختصر ہے, بس چند مختصر سی باتیں میں ذکر کر کر بات ختم کروں گا. سنت یہ ہے کہ جب آپ جانور کو ذبح کر رہے ہوں, پہلے بات آ چکی ہے تفصیل سے, اگر کوئی آدمی ذبح کرنا خود جانتا ہو تو اس کے لیے مستحب طریقہ یہ ہے کہ وہ اپنے جانور کے گلے پر خود چھری پھیرے, اور اگر وہ مسائل ذبح سے واقف نہیں تو پھر کم از کم وہاں کھڑا رہے اور بسم اللہ اللہ اکبر کہنے کا بھی اہتمام کرے اور کروائے. اس موقع پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا کی ہمیں تلقین فرمائی ہے کہ ایسے موقع پر یہ دعا پڑھا کرو. وہ دعا بڑی عجیب و غریب ہے. ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین. ترجمہ آپ جانتے ہیں کہ بے شک میری نماز, میری قربانی, میرا جینا, میرا مرنا سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے. نماز اللہ تعالیٰ کے لیے, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. کوئی آدمی کیسا گناہگار کیوں نہ ہو, وہ کسی دوسرے آدمی کے لیے کبھی نماز نہیں پڑھے گا, وہ نماز اللہ ہی کے لیے پڑھے گا. اور خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے اس نماز پڑھنے میں ذرہ برابر بھی اگر ریا کا عنصر نظر آیا, اس کو بھی حدیث میں شرک کہا گیا ہے. من صلی یرائی فقد اشرکا ومن صام یرائی فقد اشرکا. جس آدمی نے دکھلانے کے لیے روزہ رکھا, جس آدمی نے دکھلانے کے لیے نماز پڑھی, اس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا. تو نماز کا اللہ تعالیٰ کے لیے ہونا یہ سمجھ میں آتا ہے, قربانی کا اللہ تعالیٰ کے لیے ہونا سمجھ میں آتا ہے. آپ جانتے ہیں یہ بات اچھی طرح کہ ایک جانور چھری سے ذبح کرنے سے حلال ہو رہا ہے
वही जानवर छुरी से ज़बह करने से हराम हो रहा है, ज़बह करने वाला भी मुसलमान, जानवर भी वो कि जिसकी शरीयत ने इजाजत दी कुर्बानी करने की। लेकिन ये दोनों में फर्क क्या है? फर्क है अल्लाह के नाम लेने का और अल्लाह के नाम न लेने का। जाहिर है कि जिस जानवर पर अल्लाह ताला का नाम न लिया जाए, बुतों का नाम लिया जाए, माबूदान बातिला का नाम लिया जाए, गैरुल्लाह का नाम लिया जाए, वो जानवर देखने में कितना ही खूबसूरत क्यों ना हो, कितना ही तवाना और तंदुरुस्त क्यों ना हो, अल्लाह ताला के यहाँ उसके जर्रा बराबर कोई हैसियत नहीं, वो मुर्दार है। और वही जानवर जब उस पर तकबीर पढ़ी जाए, ज़बह करने वाला एहतमाम से तकबीर पढ़कर ज़बह करता है और सही तरीके से शरीयत की हिदायत के मुताबिक उस जानवर को ज़बह करता है तो वो जानवर हलाल हो जाता है। तो नमाज का अल्लाह के लिए होना समझ में आ रहा है, कुर्बानी का अल्लाह ताला के लिए होना समझ में आ रहा है, लेकिन ये जिंदगी और मौत ये भी है अल्लाह आपके लिए, इसका क्या माना और मतलब है? शायद कभी इस तरफ सोचने का हमें शायद मौका ना मिला हो। अल्लाह ताला के लिए जिंदगी होने का माना यह है कि आदमी ये इकरार कर रहा है कि या अल्लाह ये जो जिंदगी है ये अव्वल से लेकर आखिर तक की जिंदगी आपके नाम पर वक्फ है, और ये कुर्बानी का जो अमल हमसे अब करवाया जा रहा है उस पूरी की पूरी कुर्बानी का जो फलसफा है वो ये है कि ये मिजाज बन जाए, ये तबीयत बन जाए कि अल्लाह ताला का जब हुक्म सामने आए तो जिस तरीके से जानवर अल्लाह के हुक्म से तुम ज़बह कर रहे हो और कुर्बान कर रहे हो, इसी तरीके से जब मौका इस बात का आए कि तुम अपनी ख्वाहिशात को कुचलो और तुम अपनी ख्वाहिशात की गले पर छुरी फेरो, तो उसमें लेतुल लाल नहीं होना चाहिए, उसमें चूं चिरा नहीं होना चाहिए। इसलिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये जो दीन हमें अता फरमाया, ये दीन सरापा नाम है जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म की इत्तिबा का। अल्लाह और उसके रसूल की इत्तिबा का नाम दीन है। पूरी जिंदगी इस बात का सबक सिखाया जा रहा है और बतलाया जा रहा है कि जब अल्लाह ताला का हुक्म आ जाए, जो अल्लाह ताला का हुक्म सामने आए, जो अल्लाह ताला की तरफ से तकादा सामने आए, फौरन बगैर किसी हीलो हुज्जत के, बगैर किसी लेतो लाल के फौरन आदमी उसको कर गुजरे। यही कुर्बानी से हमें सबक बतलाया जा रहा है और यही सबक हमें सिखलाया जा रहा है। अगर ये मिजाज बन जाए, ये तबीयत बन जाए तो इंशाअल्लाह दीन पर अमल करना आसान हो जाएगा। लेकिन ये अजीब बात है और ये अजीब बात होगी कि आदमी जानवर तो बड़ी खुशी से, बड़े जज्बे से सरशार होकर, बड़ी मोहब्बत से अल्लाह ताला के हुक्म की तामील में उस जानवर के गले पर छुरी तो फेर रहा है, लेकिन जब अल्लाह ताला गुनाहों और मुनकरात के बारे में कह रहे हैं कि अब इसके करीब ना आना, गुनाह कर रहा है। तो इसका माना यह है कि जानवर ज़बह करना तो उसके लिए आसान है, लेकिन अल्लाह ताला की नाफरमानी छोड़ना, अल्लाह ताला की मासियतों से बचना, ये उसको मुश्किल लग रहा है। तो इसका माना यह है कि सही मानों में दीनदारी नहीं है। और उस कुर्बानी का जो फलसफा है वो फलसफा ये नहीं समझा, फलसफा यही है कि पूरी जिंदगी में जहां भी अल्लाह ताला का हुक्म आए फौरन उसको कर गुजरो। जिस तरीके से हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की पूरी जिंदगी शुरू से लेकर आखिर तक की आपकी पूरी जिंदगी मुख्तलिफ कुर्बानियों से, आजमाइशों से, इब्तिलाआत से इबारत है। इसी तरीके से तुम्हारे जद्दे अमजद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के इस उसवे हसना को तुम भी उस पर अमल करो, तुम अपनी जिंदगी में भी उन चीजों पर अमल करो, तो इंशाअल्लाह जिस तरीके से अल्लाह ताला ने उनके सर पर ताज रखा, इसी तरीके से अल्लाह ताला तुम्हारे सर पर भी ताज रखेंगे। अल्लाह ताला हमें इस हकीकत को समझने की तौफीक अता फरमाए। दो तीन बातें, बस दो बातें मुख्तसर जिक्र कर देता हूं, फिर इंशाअल्लाह नमाज ईद का तरीका और फिर नमाज ईद इंशाअल्लाह हम शुरू करते हैं। बेहतर और मुस्तहब बात यह है, पसंदीदा बात यह है कि आप जिस जानवर की कुर्बानी कर रहे हैं उस जानवर के गोश्त के 3 हिस्से कर लें। एक हिस्सा अपने लिए और एक हिस्सा अपने आइज़ा अकारिब और रिश्तेदारों के लिए और एक हिस्सा फुकरा, मोहताज, यतीमों और मिस्किनों के लिए। ये मुस्तहब है।
اگر کوئی آدمی ایسا کر لے بہت بہتر ہے، اور در حقیقت قربانی کا خلاصہ ہی یہی ہے کہ آدمی اس موقع پر آج کے دن کم از کم ان لوگوں کا پیٹ بھر دے اور ان لوگوں کو کھانے پینے کی فکر سے اور معاش سے بالکل بے فکر کر دے کہ جو آج اس سلسلے میں پریشان ہیں کہ ہم آج کیا پکائیں گے اور کیا کھائیں گے، کہاں سے خریدیں گے، کم از کم آج اپنی اس خوشی میں ان کو اپنے ساتھ شریک کریں۔ اور ایسے ایک تو گھرانے آپ کو نظر نہیں آئیں گے، بے شمار گھرانے آپ کو نظر آئیں گے کہ جو بیچارے ایک ایک بوٹی کو ترس رہے ہیں۔ ہمیں تو اللہ تعالیٰ پورے سال کھلاتے ہیں الحمدللہ، ہم پورے سال کھاتے ہیں، لیکن آج کم سے کم ان غریبوں کی خوشی میں ہم ان کا سہارا بنیں، ان کا ساتھ دیں اور ان کے ساتھ ہم اپنی خوشی منائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسری بات یہ ہے جو بڑی اہم اور ضروری بات ہے، ہر آدمی اپنی حیثیت کے مطابق، اپنی گنجائش کے مطابق وہ جانور لے کر آیا ہے، مختلف، کوئی لاکھ کا، کوئی 1.5 لاکھ کا، کوئی 2 لاکھ کا، کوئی 5 لاکھ کا، کوئی 10 لاکھ کا، جس کی جو بھی حیثیت ہے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ جانور کو چند دن پہلے لا کر ہم نے اس کی خدمت بھی کی، کھلایا بھی، پلایا بھی، گھمایا بھی، پھرایا بھی، اس کے ساتھ لگے رہے دن رات۔ قصائی کا بھی ہم نے انتظام کیا ہوگا یقیناً، 10,000 12,000 اور 15,000 ہم قصائی کو بھی دیں گے، سارے معاملات ہم نے انتظامات کر رکھے ہیں۔ میری آپ سے مؤدبانہ گزارش اور ہمدردانہ درخواست یہ ہے کہ قربانی کی جو آلائش ہے اور گندگی ہے، کم از کم جہاں ہم ہزاروں اور لاکھوں روپے خرچ کر رہے ہیں، وہاں ذرا سی رقم اگر خرچ کر اگر ہم اس کے جو مستقل جگہ ہیں وہاں پر اگر ہم ڈال دیں تو انشاءاللہ پورا ہمارا محلہ اس تعفن سے اور بدبو سے اور گندگی سے بچ سکتا ہے۔ اور یہی اسلام بھی ہمیں حکم دیتا ہے کہ الطہارۃ شطر الایمان، کہ یہ پاکیزگی جو ہے وہ نصف ایمان ہے۔ جہاں اتنے پیسے خرچ کر رہے ہیں وہاں اگر 500 اور 1000 روپے مزید خرچ کر لیے جائیں، میں مانتا ہوں یہ ذمہ داری ہماری نہیں ہے، یہ بلدیہ کی ذمہ داری ہے، یہ ڈی ایم سی کی ذمہ داری ہے، یہ کے ایم سی کی ذمہ داری ہے، لیکن ہمارے جو ان اداروں کا حال ہے اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے دے اور اللہ انہیں عقل اور شعور نصیب فرما دے۔ ہم سے تو سب کچھ یہ لوٹ کر کیا کچھ کر رہے ہیں اور ہمیں کیا دے رہے ہیں، یہ ایک افسوسناک صورتحال ہے، اس پر ہم کوئی تبصرہ نہیں کرنا چاہتے، بس ہم اپنی مدد آپ جتنا کر سکتے ہیں کم سے کم ہم اتنا کر لیں کہ اپنی جو آلائش ہے، جو گندگی ہے، اس کو جو مقررہ جگہ ہیں وہاں پر ہم ڈال دیں، گلی کے سامنے سے ہٹا لیں تاکہ آنے والوں کو جانے والوں کو پریشانی نہ ہو۔ اگر اس بات کا انشاءاللہ اہتمام کر لیا اور اس پر جو پیسے خرچ ہو گئے اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ اس پیسہ خرچ کرنے پر بھی آپ کو اجر اور ثواب ملے گا انشاءاللہ، اس لیے کہ دوسرے مسلمان کو گندگی سے اور تکلیف سے بچانا یہ بھی بہت بڑی نیکی اور بہت بڑا ثواب کا کام ہے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اب مختصر سا عید کی نماز کا طریقہ سمجھ لیں۔ عید کی نماز انشاءاللہ ہم شروع کر رہے ہیں، 2 رکعت نماز عید کی واجب ہے 6 زائد تکبیروں کے ساتھ۔ 2 رکعت نماز عید واجب کی آپ نیت کریں گے 6 زائد تکبیروں کے ساتھ، بالکل اسی طریقے سے عید کی 2 رکعتیں ہیں جس طرح فجر کی 2 رکعتیں ہوتی ہیں۔ طریقہ اس کا یہ ہے، نیت آپ نے کر لی، نیت کرنے کے بعد تکبیر تحریمہ کہہ کر آپ ہاتھ باندھ لیں گے۔ میں بار بار ریپیٹ نہیں کروں گا، وقت کم ہے، ایک دفعہ میں عرض کر رہا ہوں، اچھی طرح اس کو سمجھ لیجئے تاکہ آپ کو دائیں اور بائیں دیکھنے کی ضرورت پیش نہ آئے کہ دائیں والا کیا کر رہا ہے اور بائیں والا کیا کر رہا ہے۔ تکبیر تحریمہ کہہ کر آپ ہاتھ باندھ لیں گے اور اس کے بعد آپ ثنا پڑھیں گے جو آپ نمازیں پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ کانوں تک اٹھائیں گے، چھوڑ دیں گے، یہ پہلی زائد تکبیر ہے۔ پھر دوبارہ ہاتھ کانوں تک اٹھائیں گے، چھوڑ دیں گے اللہ اکبر کہہ کر، یہ دوسری زائد تکبیر ہے۔ اور پھر تیسری مرتبہ ہاتھ اٹھائیں گے اللہ اکبر کہہ کر، اب تیسری تکبیر میں ہاتھ چھوڑیں گے نہیں، باندھ لیں گے۔ بات سمجھ میں آگئی؟ اور اس کے بعد سورہ فاتحہ کی تلاوت ہوگی، سورت کی تلاوت ہوگی، رکعت مکمل ہوگی، دوسری رکعت شروع ہوگی۔ دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ اور سورت کی تلاوت سے جب فارغ ہوں گے تو رکوع میں جانے سے پہلے 3 زائد تکبیریں ہوں گی اور ہر تکبیر میں ہاتھ اٹھا کر چھوڑنا ہے اور چوتھی تکبیر میں اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جانا ہے۔ تو گویا کہ خلاصہ یہ نکلا کہ پہلی رکعت میں جو 3 زائد تکبیریں ہیں اس میں تیسری رکعت میں آپ کو ہاتھ باندھنا ہے
और दूसरी रकात में चौथी तकबीर में आपको रुकू में जाना है। बस उसके बाद इंशाअल्लाह मुख्तसर सी दुआ होगी, खुतबा होगा और खुतबे के बाद आप हज़रात को इजाजत होगी। दूसरी मेरी आखिरी दरख्वास्त यह है कि जिस तरीके से ये वबा चल रही है, मेरी दरख्वास्त आपसे दर्दमंदाना यह है कि मुलाकातें करने से एहतियात फरमाएं। जितना हम अपने आप को बचा सकते हैं, दूसरों को बचा सकते हैं, उतना हम इसका एहतमाम कर लें। गले मिलने से, मुलाकातें करने से एहतियात फरमाएं। बस नमाज खत्म हो, आप हज़रात तशरीफ ले जाएं। अल्लाह ने चाहे इंशाअल्लाह वबा खत्म होगी, फिर गले भी मिलेंगे, फिर मिलेंगे भी, फिर एक साथ बैठेंगे भी, खाएंगे पिएंगे, सारे काम करेंगे। लेकिन जब तक कि ये वबा है, उस वक्त तक हमें जरा सी एहतियात कर लेनी चाहिए। सफ़ों को सीधा फरमा लें, सफ़ों को जल्द सीधी फरमा लें। जब तक अगली सफ़ों में गुंजाइश हो, पीछे ना खड़े हों, पहले अगली सफ़ों को मुकम्मल फरमा लें। पीछे जो हजरात हैं, जितना आगे आ सकते हैं वो आगे तशरीफ ले आएं। दरमियान में जो खाली जगह है, दूसरे के इंतजार में न रहें, अज खुद आगे बढ़कर उस सफ़ को मुकम्मल फरमा लें। नमाज शुरू हो रही है। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिना स्सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अन्अमता अलैहिम गैरिल मग़्दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। सब्बिह इस्म रब्बिकल अअला अल्लज़ी खलक़ फसव्वा वल्लज़ी क़द्दर फहदा वल्लज़ी अख़रजल मर्अा फजअलहु गुसाअन अहवा सनुक़रिउक फला तंसा इल्ला मा शाअ अल्लाह इन्नहु यअलमुल जहर व मा यख़फ़ा व नुयस्सिरुक लिल-युस्रा फदक्किर इन नफ़अति ज़िक्रा सयज़्ज़क्करु मन यख़शा व यतजन्नबुहल अश्क़ा अल्लज़ी यस्ला अन्नारल कुब्रा थुम्मा ला यमूतु फ़ीहा व ला यहया क़द अफ़लह मन तज़क्का व ज़करा इस्म रब्बिही फसल्ला बल तु'थिरूनल हयातद दुन्या वल आखिरतु खैरुन व अबक़ा इन्न हाज़ा लफ़ी स्सुहुफ़िल ऊला सुहुफ़ि इब्राहीम व मूसा। अल्लाहु अकबर। समिअ अल्लाहु लिमन हमीदह। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. اللهم أنت السلام منك السلام تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين.
या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका नस्तगीथ अस्लिह लना शअनना कुल्लह वला तकिलना इला अनफुसिना तरफत ऐन अल्लाहुम्मा अहसिन आक़िबतना फिल उमूरि कुल्लिहा व अजिरना मिन ख़िज़्यि दुनिया व अज़ाबिल आख़िरह अल्लाहुम्मा अइन्ना अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादतिक अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका रिज़ाका वल जन्नह व नऊज़ु बिका मिन सख़तिका वन नार। ए अल्लाह अपने फज़ल व करम से अपनी रहमत कामिला से हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमा। या अल्लाह हमारी लग़ज़िशों को दरगुज़र फरमा। या अल्लाह पूरी उम्मत मुस्लिमा की मग़फ़िरत फरमा। या अल्लाह पूरी उम्मत मुस्लिमा की मग़फ़िरत फरमा। या अल्लाह हमारी शामत अमाल को हमसे दूर फरमा। या अल्लाह हमारी शामत अमाल को हमसे दूर फरमा। या रहमर राहिमीन, जिस वायरस में, जिस मर्ज में, जिस बला में हम मुब्तला हैं, अल्लाह हमें उससे नजात अता फरमा। या अल्लाह अपने फजल व करम से, अपनी रहमत से अल्लाह हमें उससे नजात अता फरमा। अल्लाह इस वबा के आने के जो असबाब और उसके मुहर्रिकात हैं, या अल्लाह हमें उसे समझने की तौफीक अता फरमा। उन गुनाहों से, उन मासियतों से, अल्लाह उन नाफरमानियों से हमें बचने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह जिसकी वजह से ये शामत अमाल हम पर मुसल्लत हुई है, अल्लाह हमें अपनी तरफ रुजू करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह हमें पक्की और सच्ची सिद्क़े दिल से तौबा करने की तौफीक अता फरमा। या अरहमर राहिमीन, पूरी की पूरी इंसानियत को अल्लाह इस बीमारी से, इस वबा से अल्लाह नजात अता फरमा। या अल्लाह जो बेचारे इस वबा में मुब्तला हैं, उन्हें आफियत नसीब फरमा, उन्हें सेहत अता फरमा, सलामती नसीब फरमा। या अल्लाह जो बचे हुए हैं, अल्लाह आइंदा उनकी भी हिफाजत फरमा। या अल्लाह जितने भी हजरात हैं, उनके घरों में, उनके मुताल्लिकीन में जो बीमार हैं, जहाँ जहाँ भी हैं, अल्लाह तमाम बीमारों को शिफाए कामिला आजिला मुस्तमिर अता फरमा। अल्लाह जो परेशान हाल, उनकी परेशानियों को दूर फरमा। या अरहमर राहिमीन, हमें जितने भी अल्लाह मुसीबतों के शिकार हैं, अल्लाह उनकी मुसीबतों को दूर फरमा। हर तरह की आजमाइशों को अल्लाह हमसे दूर फरमा। जितने भी मुसलमान अल्लाह दुनिया से रहलत कर चुके हैं, अल्लाह उन सब की कामिल और मुकम्मल मग़फ़िरत फरमा। या अरहमर राहिमीन, पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ भी मुसलमान हैं, अल्लाह उन्हें इज्जत नसीब फरमा, शौकत अता फरमा, ग़लबा अता फरमा। अल्लाह मुजाहिदीन इस्लाम को अल्लाह फ़त्ह मुबीन अता फरमा। अल्लाह हक़ का बोल बाला फरमा। या अल्लाह पूरी दुनिया में हक़ का बोल बाला फरमा। अल्लाह अहले हक़ को ग़लबा नसीब फरमा। या अल्लाह अहले हक़ को ग़लबा नसीब फरमा। या अरहमर राहिमीन, कुफ्रिया ताकतों को अल्लाह पाश पाश फरमा। अल्लाह यहूद और नसारा की साजिशों को अल्लाह नेस्त व नाबूद फरमा। मुसलमानों में अल्लाह आपस में यकजहती कायम फरमा, मोहब्बत और मवद्दत पैदा फरमा। या अरहमर राहिमीन, हर एक को दूसरे के हुकूक समझने की और उसे अदा करने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह हमारे इस मुल्क को अमन का गहवारा बना, हमारे इस शहर को अमन का गहवारा बना। अल्लाह हमारे हुक्मरानों को भी हिदायत नसीब फरमा, अवाम को भी अल्लाह हिदायत नसीब फरमा। अल्लाह हमें नेक साले आदिल हुक्मरान हमें नसीब फरमा। या अल्लाह हमें नेक साले आदिल हुक्मरान हमें अता फरमा। या अरहमर राहिमीन, हम सब की तमाम दुआओं को महद अपने फजल करम से कबूल फरमा। अल्लाह अब हम जो इबादत थोड़ी देर के बाद अंजाम देने जा रहे हैं, अल्लाह उस कुर्बानी की इबादत को कबूल फरमा। हर तरह की रियाकारी से हिफाजत फरमा, नामो नमूज से हिफाजत फरमा, शोहरत और सुमत से अल्लाह हमारी हिफाजत फरमा। अल्लाह आपके नबी जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस कुर्बानी के करने पर जो बशारतें और जो फजीलतें बयान फरमाई हैं, अल्लाह बगैर इस्तेहकाक के हमें वो अता फरमा, वो नेकियां अता फरमा, वो सवाब अता फरमा। या अल्लाह इस कुर्बानी को हमारे गुनाहों की बख्शिश का जरिया बना, अल्लाह हमारी मग़फ़िरत का जरिया बना। अल्लाह हमें अपने रज़ा वाले अमाल के करने की तौफीक नसीब फरमा। अल्लाह दुनिया और आखिरत की तमाम खैरें हमें अता फरमा। अल्लाह हर तरह की भलाइयां हमें नसीब फरमा। अल्लाह हर तरह की शुरूर से, फितनों से, आफतों से, हादिसात और सानहात से, इब्तिलाआत और आजमाइशों से अल्लाह हमारी हिफाजत फरमा। अल्लाह हम कमजोर हैं, या अल्लाह हम कमजोर हैं, हम किसी भी आजमाइश में पूरा उतरने के अहल नहीं। अल्लाह आजमाइशों को हमसे दूर फरमा, हमारे साथ रहम और करम का मामला फरमा। अल्लाह रहम और करम का मामला फरमा, अल्लाह आफियत का मामला फरमा। अल्लाह पूरे आलम इस्लाम के मुसलमानों के अल्लाह इज्जत नसीब फरमा। हरमैन शरीफैन की अल्लाह हिफाजत फरमा। या अल्लाह हरमैन शरीफैन की हिफाजत फरमा। अल्लाह हरमैन की रौनकों को अल्लाह फिर से बहाल फरमा। या अल्लाह हमारे हुक्मरानों को हिदायत नसीब फरमा, नहंजारों को अल्लाह हिदायत नसीब फरमा। अल्लाह नहंजारों को हिदायत नसीब फरमा। अल्लाह बैतुल्लाह की हिफाजत फरमा, हरमैन की हिफाजत फरमा। या अल्लाह मुसलमानों को इज्जत नसीब फरमा, शौकत और गलबा और फतह मुबीन अता फरमा।
ऐ अल्लाह हम जो कुछ मांग सके वो भी अता फरमा, जो नहीं मांग सके मांगना चाहिए था ऐ अल्लाह बिन मांगे वो भी अता फरमा। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका मिन खैरि मा सअलका मिन्हु अब्दुका व नबियुका मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व नऊज़ु बिका मिन शर्रि मा इस्तआज़ मिन्हु अब्दुका व नबियुका मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अंतल मुस्तआन व अलैकल बलाग व ला हौला व ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़ि मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि व अहलि बैतिहि व इत्रतिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअल लिकुल्लि उम्मतिन मनसकन लियज़कुरु इस्मल्लाहि अला मा रज़क़हुम मिन बहीमतिल अनआम व अल्लमत तौहीद व अमर बिल इस्लाम। अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह व नशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अल्लज़ी हदाना इला दारिस सलाम। अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि अल्लज़ीना क़ामू बिइक़ामतिल अहकाम व बज़लू अनफुसहुम व अम्वालहुम फ़ी सबीलिल्लाहि फया लहुम मिन किराम व सल्लम तस्लीमन कसीरा। अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। अम्मा बअद फ़अलमू अन्न यौमकुम हाज़ा यौमु ईद शरअ लकुम मा फ़ीहि मअ अअमालिन उख़र क़द सबक़त फ़िल ख़ुतबति क़ब्ल हाज़ल अश्रि ज़ब्हुल उज़हिय्यति बिल इख़लास व सिद्क़िन निय्या व बय्यन नबियुहु व सफ़ियुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वुजूबहा व फ़ज़ाइलहा व क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम मा अमिल इब्नु आदम मिन अमलिन यौमिन नहरि अहब्ब इलल्लाहि मिन इहराक़िद दम व इन्नहु लयअती यौमल क़ियामति बिक़ुरूनिहा व अशआरिहा व अज़लाफ़िहा व इन्नद दम लयक़अु मिनल्लाहि बिमकानिन क़ब्ल अन यक़अ बिल अर्दि फ़तीबू बिहा नफ़्सा। अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। व क़ाल अस्हाबु रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या रसूलल्लाह मा हादिहिल अज़ाही क़ाल सुन्नतु अबीकुम इब्राहीम अलैहिस्सलाम। क़ालू व मा लना फ़ीहा या रसूलल्लाह क़ाल बिकुल्लि शअरतिन हसना। क़ालू फ़स्सूफ़ु या रसूलल्लाह क़ाल बिकुल्लि शअरतिन मिनस्सूफ़ि हसना। अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। वक़द क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम मन वजद सअतन लिअन युज़हिय फलम युज़हि फला यहज़ुर मुसल्लाना। अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। वक़ाल इब्नु उमर अल अज़ाही यौमान बअद यौमिल अज़हा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। लन यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम कज़ालिक सख़्ख़रहा लकुम लितुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम व बश्शिरिल मुहसिनीन।
अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द अल्हम्दुलिल्लाहि अस्तईनुहु व अस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिलहक़ बशीरन व नज़ीरन बैन यदय अस्साअह मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द रशद व मन यअसिहिमा फ़इन्नहु ला यज़ुर्रु इल्ला नफ़्सहु व ला यज़ुर्रु अल्लाह शैअ। अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन अब्दिका व रसूलिका व सल्लि अलल मुमिनीना वल मुमिनाति वल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात व बारिक अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अज़वाजिही व ज़ुर्रिय्यतिही। अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। क़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरहमु उम्मती बि उम्मती अबू बकर व अशद्दुहुम फी अम्रिल्लाहि उमर व अस्दक़ुहुम हयाअन उस्मान व अक़वाहुम अली व फ़ातिमतु सय्यिदतु निसाइ अहलिल जन्नह वल हसन वल हुसैन सय्यिदा शबाबि अहलिल जन्नह व हम्ज़तु असदुल्लाहि व असदु रसूली रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम व अन जमीइस सहाबति अजमईन। अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। अल्लाहुम्मा इग़फिर लिल अब्बास व वलदिही मग़फ़िरतन ज़ाहिरतन व बातिनतन ला तुग़ादिरु ज़ंबा। अल्लाह फ़ी अस्हाबी ला तत्तख़िज़ूहुम ग़रज़न मिन बअदी फ़मन अहब्बहुम फ़बिहुब्बी अहब्बहुम व मन अबग़ज़हुम फ़बिबुग़ज़ी अबग़ज़हुम व ख़ैरु उम्मती क़र्नी थुम्मा अल्लज़ीना यलूनहुम थुम्मा अल्लज़ीना यलूनहुम। अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदलि वल इहसानि व ईताइ ज़िल क़ुर्बा व यनहा अनिल फ़हशाइ वल मुनकरि वल बग़य यइज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरुकुम वश्कुरू ली वला तकफ़ुरून। आप तमाम हज़रात को मेरी तरफ से दिल की गहराइयों से बहुत बहुत ईद उल अज़हा मुबारक हो।